श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में 61वीं वार्ता जो अधूरी हती, जो पटेल का बेटा पटवारी की बेटी, जो कल प्रसंग यहां तक आयो હતો। जब श्री गुंसाई जी गोधरा पांव धारे वाही बाग में उतरे, पाछे गोधरा के वैष्णव सब आए के जुरे, तब सब वैष्णव दंडवत करी बैठे। इतने ही श्री गुंसाई जी उन वैष्णवन से पूछ्यो, जो ये चौतरा दो कैसे? तब वैष्णवन सब समाचार चौतरा के कहे। इतने ही श्री गुंसाई जी की दृष्टि वहां वृक्ष के ऊपर गई, तब देखे तो वे ही दो जने भूत भये है। सो वे ही दो जने भूत भये है। सो वे रुख पर बैठे देखे। प्रेम पण केवी वस्तु છે જુઓ તમે, એ સાથે જ બેઠા છે। तब श्री गुसाई जी ने पहचाने, ता पाछे आप सब वैष्णवन को विदा किए। કોઈને કહ્યું નહીં, કેમ કે આ મનુષ્યથી જીરવી શકાય એવી બાબત નથી। વૈષ્ણવ દોઈ ચાર મુખ્યા રહે, આ ભગવદી હોય તો જીરવી શકે। वैष्णव दोई चार मुखिया रहे। और ता पाछे श्री गुंसाई जी उठी के वह रुख के नीचे गए, जाए के ठाड़े रहे और उन दोन जने को नाम लेके पुकारे। पोताना जीवोनी तो आपने ज खबर होय ने, एटले तो हूँ कहूँ ने कि पकड़ी लेवा तो राजा ने, छोड़ो रेजा पेजा ने, पछी पड़वू खुल्ला मैदाने। एवं मारथी कहेवाय नहीं रेजा पेजा, पण खरेखर हरिरायजीए ज एवुं कह्युं छे कि तमे पकड़शो तो वल्लभ ने विठ्ठल ने पकड़शो, बीजा कोईने नहीं। छेद उडाड़ी ज दीधो छे, ना पाड़े छे। केम के पछी तो ज्यां महाप्रभुजीनी सामे ज गोपीनाथजीए ए द्रव्य जोई अने आवी रीते वचन उच्चार्या के द्वारिकाधीशजी पधार्या छे तो लक्ष्मीजी साथे पधार्या छे। तो लक्ष्मीजी उपर भार मूक्यो एटले महाप्रभुजीथी जे अप्रसन्नता थई ए ज प्रमाण छे कि 41 पत्रोमां क्यांय पण गोपीनाथजीनुं पण नाम नथी, के गोपीनाथजीना हाथमां ज पुरुषोत्तमजीनुं पण नाम नथी, के गुंसाईजीना 7 लालनमां गोकुलनाथजी तो ईश्वर ज छे, आप तो पण 7मांथी एके लालननुं नाम नथी। तो पछी आपना पिताजी कल्याणरायजीनुं क्यांथी होय? तो पछी तो ए ज अर्थ थयो ने कि गोवर्धननाथजी अत्यारे बिराजे छे, त्यां तमे दर्शन करवा माटे जेटला डगला भरो एमां तमने अत्यार सुधीना जेटला बालको प्रगट थया एना ज मोटा मोटा चित्राजी राखवामां आव्या छे। पण खरेखर तो जे एमनुं चित्र जे राखवानुं छे ए तो महाप्रभुजी अने विठ्ठल छे, एमनुं तो चित्राजी ज नथी। अने मने पण मनोरथ थयो तो कोई दाड़ो नहीं, बस ए कोरोनामां मने विठ्ठलनाथजीनी गुसाईजीनी कृपानो अनुभव कंईक थयो, मानो ने के मने पण एक गाळपण थयुं हशे, कारण के आ वात एवी छे के कोई कबूल ना करे। ने मैं विनंती करी ब्रजधाममां के अहींया आ जग्याए दिवालमां खाली छे, अहींया गुंसाईजीनुं चित्रजी मोटुं मारे फ्रेममां आप आज्ञा करो तो मारो मनोरथ छे। मनोरथ सिद्ध करवा माटे तो आचार्य बालकोने महाप्रभुजी आज्ञा करीने गया छे। गुंसाईजीए पण आसुर व्यामोह लीला करी त्यारे आज्ञा करेली ज हती के तमे पहली आज्ञा तो एवी करी हती के तमे अमारा श्रीनाथजीना मंदिરના बधाय सेवकोने खूब साचवजो, केम के ए श्रीनाथजीनी सेवामां छे ने એટલે એની જવાબદારી હું તમને સોંપું છું। આ પહેલી આજ્ઞા હતી। શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીએ જે લીલા કરી એના થોડા ક્ષણો પહેલાની વાત છે। આ આપની બેઠકજીમાં પધારી બધાને ખૂબ ભાલ કર્યો, પ્રેમ કર્યો, બધાને સંબોધ્યા અને પછી એક ઘડીકમાં આપ જતા રહ્યા। કોઈને કલ્પના નહોતી કે હવે આપ ચાલ્યા જશે ને પછી ક્યારે પણ નિદર્શન થાય।
એ વખતે આપને આજ્ઞા હતી, અને બીજી આજ્ઞા હતી અમારા વૈષ્ણવોના મનોરથો જે કહે એ પૂરા કરજો, અને અમારા વૈષ્ણવોને સાચવજો, એમના સમાધાન કરજો. આ આજ્ઞા હતી. પણ એવું જરૂરી નથી કે બધા જ મનોરથો કંઈ પૂરા થાય. બરાબર છે આપનો વિચાર જે બી હશે. જ્યારે મેં વિનંતી કરી ત્યારે મહારાજશ્રીએ પછી જે જવાબ આપ્યો, આપની તો દીર્ઘ દ્રષ્ટિ હોય કે જો આ ચિત્રજી એ મૂકવામાં આવશે તો પછી લોકો જે એકાદશી હવે જ્યારે બિરાજીએ છે અહીંયા તો બધા ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે આવતા હોય છે, તો પછી એ લોકો વળી પાછા ત્યાં પણ ચરણ સ્પર્શ કરવાની બીજી લાઈન બનાવશે, તો પછી બધું એ થઈ જશે. અને પછી એમ કહ્યું કે ના, એટલા બધા ચિત્રજી ના હોવા જોઈએ હવેલીમાં. એટલે આપનું જે આજ્ઞા છે એ જ અમારા માટે તો શિરમોર છે. તો તાકડે દ્વારકેશલાલજી બિરાજેલા હતા, એટલે દ્વારકેશલાલજીએ પણ કહ્યું કે ના ના, એવી રીતે કોઈ ગુસાઈજીનું ચિત્રજી માટે તમે એવી વાત ના કાઢતા. એમ કે આ યાહી મેં યમુના, યાહી મેં ગોકુલ, એમ પછી આગળ ના કીધું કે યાહી મેં વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ, પણ મારે સમજવાનું હતું આપનું કહેવું. એટલે હું સમજી ના શક્યો, મારી પાસે એ વખતે પરિપક્વતા નહોતી. પણ હવે 41 પત્ર આયા અને વાંચ્યા અને આપે જ કૃપા વિચારી, એટલે પછી મને હવે સમજાયું કે આ રીતનો બી એક ભાવ હોય છે બાળકોમાં કે અમે જ છીએ વલ્લભ, અમે જ વિઠ્ઠલ. એટલે પછી મેં મારાથી એ મનોરથ માટે મનમાંથી ભાવ જ કાઢી નાખ્યો કે ના, એ બાકી એ તો જો ગુસાઈજી ત્યાં પધારી જાય તો આહા. કેમ કે મારે પણ દર એકાદશી પછી બારસે બ્રહ્મ સંબંધ માટે જે આવે વૈષ્ણવો, તો મને સુંદર લાભ મળે કે જે ચરણામૃત તિલક, અને જ્યારે હું એમને કંઠી ધરું અને પછી સમજાવું કે અંદર ગયા પછી આ રીતે બ્રહ્મ સંબંધનો મંત્ર બોલાવે સંસ્કૃતમાં, હાથમાં તુલસીજી હોય ને વગેરે, એ વખતે મને થોડુંક અવસર મળી જાય કે ભાઈ તમે નવા નવા પુષ્ટિ માર્ગમાં આવો છો, તો અમારે ત્યાં મહાપ્રભુજીના તો બહુ સુંદર એક આખું એમનું બેઠકજી જેવું જ છે. ત્યાં અલગ અલગ આપની બેઠકજીઓની રજ પધરાવેલી છે. બહુ અતિ અલૌકિક સ્થાન છે. અમારા આચાર્ય ચરણ તો બહુ જ સંયમથી અને એવા નિયમોથી આ બધું સુંદર સેવાનો પ્રકાર ચાલે છે કે વચ્ચે ક્યારેક એવું પણ શરૂ થયું હતું કે ચરણ સ્પર્શની છૂટ આપી હતી એ બેઠકજીના ચિત્રજીને. પણ પછી આપણે જાણ્યું કે ના, આમાં જળવાતું નથી, પડાતું નથી. જેટલું બને એટલું પ્રયત્ન આપણો સુંદર હોય. અને પછી એક સ્ટેચ્યુ છે મહાપ્રભુજીનું, જેનું હું ડીપીમાં ચિત્રજી રાખતો હતો, જેનાથી હું સૌથી વધારે આકર્ષિત થયો હતો. આ હું ના કરવું જોઈએ, પણ વાત નીકળી છે તો કહી દઉં છું. તો એ મહાપ્રભુજીના સ્ટેચ્યુની પાસે જ આ બધાને બેસાડેલા હોય અને મારે વાતચીત શરૂ થાય કે આપ જે માર્ગમાં આવો છો એ પુષ્ટિ માર્ગ છે, અને એમ કરીને હું આમ હાથથી બતાવું કે જો આ મહાપ્રભુજીની કૃતિ છે, આપ જ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રગટ કરતા છે. પણ પછી મને આપના હાથમાં જ વિઠ્ઠલનાથજી વિશે પણ બોલવાનું તો મન થાય જ ને, કેમ કે આ બે મુખ્ય છે એટલે. પણ હવે એમનું ઓળખાણ કરાવવા માટેનું એક ચિત્ર હોય ને કે જો આ ગુસાઈજી, તો એ બહુ એ વખતે છોટદાર કામ થઈ જાય. કેમ કે ફર્સ્ટ વખત આવ્યા છે, પહેલી વખત આવ્યા છે, તો એમની છાપ ચિત્રમાં અંકિત થઈ જાય. પણ હવે ભગવાનની ઈચ્છા નહીં, ગોવર્ધનનાથજીની ઈચ્છા નહીં હોય, એટલે તો આ બાળકોના હૈયે બેસીને આવો જવાબ આપ્યો દ્વારકેશલાલજીએ કે ના, યાહી મેં યમુના, યાહી મેં ગોકુલ. એટલે એ મનોરથ અધૂરો રહ્યો. એટલે જે મૂળ પ્રસંગ છે આ કે શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી આપ એ ભૂત છે. પહેલી વખત તો ગોધરા આવ્યા છે, હજી તો એમને કંઈ ખબર જ નથી કે પુષ્ટિ માર્ગ શું છે. કેવી આ લીલા છે આ વાર્તા પ્રસંગમાં, તો કે આ બે જીવને પુષ્ટિ માર્ગ શું એ ખબર નથી. હદ કહેવાય આ તો. અને એ લોકોને પ્રેત થયેલા જોયા ને પછી આપણે નામથી પોકારીને, એટલે બૂમ પાડીને, ગુસાઈજીએ બૂમ પાડી, હે ફલાણા, હે ફલાણી, તમે ઉપર કેમ બેઠા છો, નીચે આવો. શું દ્રશ્ય હશે આ ગુસાઈજીનું! જે 4 વૈષ્ણવ બેઠા હશે એ લોકોએ તો કલ્પના બી નહીં કરી હોય કે આ શું કરી રહ્યા છે ગુસાઈજી. ઈશ્વર બૂમ પાડી છે. જો અહીંયા છે શબ્દો, दो जने को नाम लेके पुकारे, इतने ही वे 2 जने आए के ठाड़े रहे. તા પાછે શ્રી ગુસાઈજી ઉન દોન કો ચરણ સ્પર્શ કરવાયો. કારણ કે નથી ખબર ને કે પોતે દૈવી જીવ છે એમ. એટલે હવે એને પુષ્ટિ માર્ગનો
જે આચાર્ય પધારે પછી બ્રહ્મસંબંધ લેવો એ બધું કંઈ કર્યું જ નથી, એટલે એમને ચરણ સ્પર્શની બી ખબર નથી. આને કહેવાય કૃપા માર્ગ. જે સ્થિતિમાં છે એ સ્થિતિમાંથી ઉપાડી લીધા ને સીધા લીલામાં મોકલશે. એ કાલ આવેલો પ્રસંગ ફરી એટલા માટે લઉં છું કે આ પ્રસંગ મને બહુ જ ગમે છે કે જેમનું શરણું લીધું છે આપણે, એ મૂળ વલ્લભ વિઠ્ઠલ છે, એમનું જ ભજન કરવાનું, એમનું જ સ્મરણ કરવાનું અને એમની જ આ વાર્તા પ્રસંગો શ્રવણ કરી અને એમની ચરણોમાં ભક્તિમાં વધારો કરવાનો. અન્યથા અત્યારે જે બાળકોના વચન સાંભળશો તો એ એવું કહે છે કે અત્યારે અમને એવા ખભા નથી મળતા કે જ્યાં અમે અમારું માથું મૂકી શકીએ, અમને એવા કાન નથી મળતા કે અમે અમારા હૃદયની વાત કરી શકીએ. તો આ શ્રવણ કર્યા પછી જો તમને પણ એમ લાગે કે ના અમને પણ ખભા નથી મળતા તો અનર્થ થઈ જાય. પુષ્ટિ માર્ગમાં તો ખભા બે જ છે, વલ્લભ અને વિઠ્ઠલ. આ ખભા કેવા છે તો જુઓ, આ બે જીવને તો ખબર નથી કે તો સામે ચાલીને કે ચરણ સ્પર્શ કરો અમારા. ગુસાઈજી આવું કહે છે. એટલે એમણે ચરણ સ્પર્શ કર્યા, પ્રયત્ને કરાવડાયા. આ કેટલી મોટી વાત છે. કોઈ પ્રયત્ને સ્પર્શ કરવા દે? બીજા કોઈ ભૂવા હોય તો શું કરે? પ્રયત્ને ભગાડવા માટેના બધા જ મંત્રોનો ઉચ્ચાર શરૂ કરી દે ને. આ તો પોતાના છે ને, એટલે પ્રયત્ને બી કહ્યું કે તમે મારા ચરણ સ્પર્શ કરો, એટલે ચરણ સ્પર્શ કર્યા. પછી અષ્ટાક્ષર મંત્ર કાનમાં કયો. આવી કૃપા. और चरणोदक जल मंगाई के दिनों. बस आटલું તો બહુ થઈ ગયું. इतने ही उनकी वे देह दोन की छूटी. वे देह એટલે કઈ દેહ? પ્રેત શરીર, છાયા શરીર, એ છૂટી ગયું અને અલૌકિક દેહ ત્યાં જ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. આ બધા 4-5 વૈષ્ણવોની સામે જ. અને એટલામાં જ શ્રી ઠાકોરજીની એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની જે દૂતી કહેવાય ને એ આવી. પેલામાં દૂત કહેવાય, નારાયણના, આમાં દૂતી કહેવાય. એ આવીને ઊભી રહી. તબ શ્રી ગુસાईजी को दंडवत किए. ता पाछे श्री गुसाईजी ने आज्ञा करी, जो तुम इन दोनों को निकुंज देश और तुलसी कुंज में ले जाओ, इनको श्री ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कराओ. આ પોતે પણ ઠાકોરજી જ છે, પણ દ્વિજ તનમાં છે, પણ ત્યાં તો લીલા ચાલુ જ છે, એટલે મેં લીલામાં પ્રવેશ કરાવવા માટે આજ્ઞા કરી દીધી. તબ વે દૂતી દોન કો ભગવદ લીલા में પહોંચાए. છે ને જુઓ. ता पाछे उन वैष्णवन श्री गुसाई जी सो विनंती करी, जो महाराज ये पूर्व जन्म में 2 जने कौन है, सो हमको आप कृपा करी के कहिए, और इनको ऐसी प्रीति कैसे भई. तब श्री गुसाई जी कहो, जो यह 2 जने निज धाम में श्री चंद्रावली जी की सखी है. એમ નથી કહેતા કે મારી સખી જેવું ના કહેવાય ને. આ દ્વિજ તનમાં છે, આચાર્ય તનમાં છે. એટલે यह 2 जने निज धाम में श्री चंद्रावली जी की सखी है. सो ये पटेल को जो दीकरो हतो बेटो, वो पुरुष तो लीला में काम कला है, और जो पटवारी की बेटी हती सो तो नाम रति है. ये 2 कलहंसी के सात्विक भाव रूप है. सो दोनों को सम प्रीति सदा की गनी है. सो कोक दोष अपराध ते कितनेक भक्त लीला संबंध में ते मित्र भाव के बिछुरे है. ता समय के ये 2 बिछुरे है. આ સમજાતું નથી મને આપ જે કહી રહ્યા છે કે કોક दोष अपराध ते कितनेक भक्त लीला संबंध में ते मित्र भाव के बिछुरे है. ता समय के ये 2 बिछुरे है. ता पाछे तो अनेक जन्म भये है. કેટલા જન્મો થઈ ગયા છે. સો કહાં લો કહીએ. એટલે જાણે છે બધાય જન્મો આપ, પણ કે બધા જન્મો થોડા કહેવાય, પણ કે તમે છેલ્લો જન્મ કહી દઉં છું. બોલો, આવી કૃપા ઠાકોરજી સિવાય કોણ કરી શકે કે આની આગળનો જન્મ હું તમને કહી દઉં. બસ આટલી તો કૃપા બહુ થઈ ગઈ આપણને. कि ये पूर्व जन्म में 2 पूर्व दिशा में कान्य कुब्ज गाम है. आजामिलનું ગામ છે ને એ જ ગામો.
पूर्व दिशा में कान्यकुब्ज गाम है, तहाँ ब्राह्मण स्त्री पुरुष दो जने हते। सो भगवद सेवा करत 4 प्रहर दिन बीते, और रात्रि में 2 जने भगवद वार्ता करे, કીર્તન કરે. એટલે કે દિવસના 4 પ્રહર 12 કલાક તો એ લોકો ભગવત સેવામાં જ હોય, 2 જણા, અને બંને જણા રાત પડે એટલે ભગવદ વાર્તા શરૂ કરે અને કીર્તન કરે. એસે સ્ત્રી પુરુષ 2 જને કરે, પરી લૌકિક વ્યવહાર કછું જાણે નહીં. એટલે એમનો દેહનો સંબંધ જે છે, લૌકિક સંબંધ વાસનાનો, એ તો હતો જ નહીં. પરી લૌકિક વ્યવહાર કછું જાણે નહીં. એસે જન્મ પૂરો કયો, આવો આખો જન્મ પતાવી દીધો એમણે. એટલે કે હવે એમને ઉંમર થઈ. પરસ્પર પ્રેમ અત્યંત હતો. એ પ્રેમ એવો હતો, શુદ્ધ પ્રેમ કહેવાય ને, સ્નેહ સાચો, પણ શરીરનો નહીં. એ સાથે સૂઈ જાય તો પણ એમને એવો વિચાર ના આવે. सो पुरुष को अंत समय आयो, तब उन स्त्री ने कहो, जो तुम्हारे पीछे हो निर्वाह कैसे करूंगी. आ प्रसंग बहु सुंदर है. आ प्रेत थया छे तो एमां कई कारण जे छे, ए कारण एटलुं बधुं बारीक छे, अन्याश्रय उपर छे. आ एटलुं बारीक छे कि आ तो प्रसंग दरेके दरेक जीवने असर करे छे અને એમાંથી બહુ જ બોધ મળે છે. ક્યારે પણ આવી ભૂલ ના કરવી. કેમ કે જેમની સેવા કરે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું સામર્થ્ય જ એ ભૂલી જાય છે. એટલે આવી વાત ચાલુ કરી દીધી. ખબર પડી ગઈ, દેહમાં લાગે ને ગરબડ, કે હવે શરીર છૂટશે મારું, હવે કે બહુ લાંબુ જીવાશે નહીં, એવી ખબર પડી જાય. ભગવાન એવું બી કરે એટલે એને ખબર પડી ગઈ. એટલે એણે તરત જ પોતાની અંત સમય આવ્યો, તબ ઉન સ્ત્રીને કહ્યું, હવે એની પત્નીએ એના પતિને કહ્યું કે તુમારે પીછે હો નિર્વાહ कैसे કरूંગી. કે તમે તો મને છોડીને જાઓ છો, હવે તમારો દેહ છૂટશે એવું દેખાય છે મને, તો તમારા ગયા પછી મારું ભરણ પોષણ હું કેવી રીતે કરીશ. આવું કહીને રડવા લાગી. એટલે ગઈ ભેંસ પાણીમાં. આટલા વખત સુધી જે સેવા કરી 4 પ્રહર અને રાત્રે ભગવદ વાર્તા કરી, બધા ઉપર પાણી રેડી દીધું. એસે કહી કે રોવન લાગી. तब उन पुरुष ने कहो, जो तू ही अन्न त्याग करी के प्राण त्याग करियो. आ पण एमना करता पण अधिक विचित्र स्वभावना નીકળ્યા બ્રાહ્મણ. કેમ કે એમણે પણ એવું કહેવું જોઈએ કે ગોવર્ધનનાથજી સમગ્ર બ્રહ્માંડોના પતિ એ આપણા માથે પધરાયા છે મહાપ્રભુજીએ. હવે આ મહાપ્રભુજીએ પધારેલા ઠાકોરજીની સેવા આપણે કરી છે. જો બધાનું એ નિભાવે અને બધાને જો એ જીવાડે, તો આપણે તો એમના મહાપ્રભુજીથી બ્રહ્મસંબંધ પામેલા જીવો છીએ, તો આપણી ચિંતા એ નહીં કરે. આવું કહેવાનું હતું. એને બદલે એણે તો એમ જ કહી દીધું કે હા, એ વાત તો સાચી છે હો, કે મારો દેહ પડી જશે ને આપણા ઘરમાં તો આવક કે કંઈ હવે તો છે નહીં કશું, તો પછી તારે તો ઠાકોરજીની સેવામાં બી રહેવાનું, અને પછી આ પૈસા તો છે નહીં, તો હવે તું એક કામ કર, બસ મારો દેહ છૂટે જ છે, તૈયારી છે, મને ઠાકોરજીની કૃપાથી ખબર પડી ગઈ છે, હવે તું છે ને મારી પાછળ જ હું મરું ને એટલે તરત જ તું બી અન્નનો ત્યાગ કરી દેજે, એટલે તું પણ મરી જઈશ, એટલે તારે પછી નિર્વાહની ચિંતા નહીં થાય. તો બેમાંથી એકે ઠાકોરજીની ચિંતા ના કરી. એ કેટલો બધો વિચિત્ર પ્રસંગ છે આ, કે જેમનું જીવન આખું સુંદર છે પણ અંત એટલો બધો દુઃખદ છે, કે જેમાં દુઃખદ એટલા માટે કે જેમાં ઠાકોરજીનું મહાત્મ્ય અને ઠાકોરજીની ચિંતા જ નથી કરી, પોતાની ચિંતા કરી. તા પાછે વાકી દેહ છૂટી તો પત્નીને पति के देह को संस्कार કર્યો, પાછે વા સ્ત્રીને સેવા તો और ब्राह्मण के घर दीनी, એટલે ઠાકોરજીને પધરાઈ દીધા બ્રાહ્મણના ઘરે. और आप तो હવે બ્રાહ્મણ કે વૈષ્ણવ થોડો છે, એમને જ પધરાઈ દીધા. और आप तो अन्न त्याग करी के कहते के दिन में देह छोरी. सो इन दोन की यह गति भई, भगवद भाव को अभाव કર્યો તાતે એસો ભયો. આ ગતિ જો ભૂતની ગતિ થવી એની પાછળનું કારણ એ કેટલું બધું બારીક છે. अब इनको कछु दोष बाधक नहीं. लीला में पहुंचे सो वह पटेल को बेटा और पटवारी की बेटी दो
श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय ताते इनकी वार्ता कहाँ तय कही। હવે આવતીકાલે વાર્તા ક્રમાંક 62 આવશે। આમાં 62 આવશે પહેલા એક ભાવ પ્રકાશ છેલ્લે મૂક્યો છે। या वार्ता में यह जतायो भगवद सेवा सर्वोपरि पदार्थ है, ताते लौकिक प्रीति करी सेवा छोड़त है, ताकि यह गति होत है। तासो वैष्णव को विचारी के चलनो। એટલે કે લૌકિક પ્રીતિ એટલે કે એકબીજાની જોડે બોલો વિચારવાનું છે આમાં। તો કે લૌકિક તો સંબંધે નહોતો પણ પ્રીતિ તો લૌકિક હતી ને। એ પ્રીતિ એમની લૌકિક પ્રીતિએ એમને બેને ભેગા તો કર્યા પણ એક જ ગામમાં જન્મ થયો એટલે પણ લગ્ન ના થવા દીધા બેના। એકનો બીજા નતા થયો આનું લગ્ન છોકરીનું પણ પ્રીતિ એમની એવી એની એવી હતી એટલે એ બે જણા સાથે બેઠા છે ઝાડ ઉપર। એમને ગુસાઈજીએ બોલાયા, ચરણ સ્પર્શ કરાવ્યો, અષ્ટાક્ષર કાનમાં સંભળાવ્યું, ચરણોદકનું પાન કરાવ્યું, અલૌકિક દેહ કરાવી, 4 દૂતીથી એમને એમના લીલામાં ઠાકોરજી સાથે ભેળવી દીધા। બસ તો શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલનો આશરો એ જેને હશે એને સત્સંગ શ્રવણ કરતા રહેશે તો શ્રી ગુસાઈજીના ચરણોની ભક્તિ, વલ્લભના ચરણોની ભક્તિ વધતી જ રહેશે। પછી એનો તો કોઈ નાશ કરી શકે નહીં। હમણાં જ કહ્યું આગળ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી આગળના પ્રસંગમાં જે સત્સંગ કરે છે એનો કોઈ નાશ, ક્યાં તો 41 પત્રમાં આવ્યું હશે કે જે સત્સંગ કરે છે એનો કોઈ નાશ કરી શકતું નથી અને બધું જ લૌકિક અલૌકિક બધું સિદ્ધ કરશે। આવતીકાલે વાર્તા પ્રસંગ બહુ સુંદર શરૂ થાય છે। એક રાજા ગુજરાત કો તિનકી વાર્તા કો ભાવ। આ છે ને ભવૈયાની વાર્તા આવી, એક રાજા ભવૈયાવાલા, બહુ આનંદ આવશે આમાં। એ પ્રસંગ આવતીકાલે। રસીઓ લઈએ। આજે તો ડોલ ઉત્સવનો દિવસ છે, બપોરે તો આજે ખેલ પૂરો થઈ જશે પણ આજે રસીઓ લઈએ, આવતીકાલથી રસીઓ વિરામ પામશે। નૈનન મેં પિચકારી દઈ મોહે ગારી દઈ, હોરી ખેલી ન જાય, હોરી ખેલી ન જાય। क्यों रे लंगर लंगराई मोसे कीनी, केसर की चकपोलन दीनी। लिए गुलाल ठाडो ठाडो मुस्काय, ठाडो ठाडो मुस्काय, होरी खेली न जाय। नेकन कान करत काहू की, नजरे बचावे भैया बलदाऊ की। अंगली पट हंस हाँ हाँ खाए, हंस हाँ हाँ खाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई मोहे गारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। दृढ़ इन चरण न केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण न केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माजू अंधेरो। साधन और नहीं या जग में, जास होय निबेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, वसंत बिहारी लाल की जय, होली के रसिया की जय। હવે બધા ફૂલ બંડળીની તૈયારી કરજો।